સૌથી પહેલા વાત કરવી છે શપથના બીજા જ દિવસે એક્શનમાં આવેલી મોદી સરકારની। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કાર્યભાર સંભાળી લીધો છે। ત્રીજી વખત સતત તેઓ વડાપ્રધાન બન્યા છે અને હવે કાર્યભાર સંભાળી લીધો છે। બસ થોડી જ મિનિટોની અંદર 3 મિનિટ પછી પહેલી કેબિનેટ બેઠક પણ મળવાની છે અને આ કેબિનેટ બેઠકની અંદર ખાતાઓની ફાળવણી પણ કરી દેવામાં આવશે। જો કે કોને કયું ખાતું એટલું પ્રિડિક્ટ કરવું પણ અઘરું નથી, કારણ કે એસ જયશંકરે આજે બેઠક કરી લીધી છે। ભૂતાનના વડાપ્રધાન સાથે તેઓ મળ્યા હતા, એટલે સ્વાભાવિક રીતે વિદેશ મંત્રાલય એમની પાસે રહેશે। ગૃહ મંત્રાલય સ્વાભાવિક રીતે અમિત શાહ પાસે રહેવાનું છે। રક્ષા મંત્રાલય પણ હા, સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય જેપી નડ્ડા કે પછી બીજા કોઈને એ જોવાનું છે, પણ એની સાથે સાથે કેટલાક તડા ફાટફૂટ અને માંગણીઓ પણ અને અસંતોષ જોવા મળ્યા છે। બધી જ વાત કરવી છે। સૌથી પહેલા એક્શનમાં આવેલી મોદી સરકારની વાત કરવી છે। કેબિનેટની બેઠક મળવાની છે અને ખાતા ફાળવણી અને એની સાથે સાથે 125 દિવસના વિઝન અને 5 વર્ષના રોડમેપ વિશે આ બેઠકની અંદર ચર્ચા થશે। સૌથી પહેલા એના વિશે જાણીએ અજય યાદવ પાસેથી। અજય, देखिए, निश्चित तौर पे ये बैठक में जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त जो है कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो सकती है और ख़ास करके इस कैबिनेट बैठक के अगर बारे में जो चर्चा चल रही है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने को लेकर के, संसद सत्र बुलाने को लेकर के, और ख़ास करके जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसमें राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा, तो राष्ट्रपति के पास जा करके उनसे इस बात की अनुमति मांगने को लेकर के इसमें मुहर लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ जा करके उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि 100 दिन का जो लक्ष्य है या टारगेट है या योजनाएं हैं वो मोदी सरकार की तरफ से पहले ही फाइनल की जा चुकी हैं। उसके न सिर्फ किसान कल्याण को लेकर के बल्कि जो प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिया जाना है उसके बारे में भी बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी सरकार के पास, तो उसको पूरा करना है। लेकिन आज पीएमओ में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पहली दस्तखत की गई है वो दरअसल जो किसान कल्याण निधि है उसको लेकर के की गई है। इससे कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ का बजट आएगा और 9.3 करोड़ किसानों को इसको सीधा फायदा होगा। અને એની સાથે સાથે જે પહેલો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કેબિનેટ બેઠક પણ મળવાની છે। અજય, બીજી વાત એક એ જાણવી છે, કારણ કે જે મંત્રીમંડળ ગઈકાલે શપથવિધિ થઈ છે, 30 કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી, 5 સ્વતંત્ર પ્રભાર, 36 મંત્રીઓ છે એ રાજ્ય કક્ષાના છે, 7 મહિલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। 60 મંત્રીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી છે અને એનડીએ ગઠબંધનમાંથી 11 મંત્રીઓ છે। સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે। ગઈકાલે પ્રફુલ્લ પટેલે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી કે મને એમઓએસ શું કામ, હું પહેલા કેબિનેટ મંત્રી રહી ચૂક્યો છું, અને હવે એવા જ સૂર શિવસેનામાંથી ઉઠી રહ્યા છે। શિંદે જૂથે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે। देखिए, निश्चित तौर पे ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बहुत सोच समझ के किया गया है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि न सिर्फ शिंदे गुट बल्कि जो शिवसेना का गुट है उन सभी लोगों को संतुष्ट कर लिया जाएगा। सबसे पहले यही सोचने की जरूरत है कि मिलीजुली सरकार है उसमें किस तरह से सामंजस्य बैठा के चलना है और उनको भी संतुष्ट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मूल सवाल यही है कि कौन जिन लोगों को कल जो कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई है उसमें किसको कौन सा पद मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही जताई जा रही है कि अधिकतर वो सीटें या अधिकतर वो मंत्रालय जो भारतीय जनता पार्टी पहले संभालती रही है उसमें विदेश मंत्रालय से लेकर के, रक्षा मंत्रालय से लेकर के, वित्त मंत्रालय से लेकर के ये सारे जो मंत्रालय हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। लेकिन माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय और खास करके कृषि मंत्रालय जो है वो सहयोगियों को दिया जा सकता है। और उसमें भी एक मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसके बारे में कहा जाता है कि जेपी नड्डा चूंकि इस पद पे पहले भी काम कर चुके हैं और वो इनकी विशेष इच्छा है, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार मनसुख मांडविया के पास केमिकल फर्टिलाइजर रहे, लेकिन दूसरे मंत्रालय में उनका फेरबदल हो सकता है और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के बतौर काम करते नजर आए। लेकिन अभी सभी लोगों को लिस्ट का इंतजार है, थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ टाइम में हो सकता है कि रात से पहले तक ये लिस्ट आ जाए पीएमओ की तरफ से, क्योंकि कई सारे मंत्रियों को कल जो पद अपना चार्ज है वो ग्रहण करना है। तो सभी लोगों को फिलहाल लिस्ट का इंतजार है, लेकिन छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और जो सहयोगी दल हैं उनको किसी भी सूरत में संतुष्ट जरूर किया जाएगा।
અને હવે વાત કરવી છે વરસાદની, કારણ કે મુંબઈમાં ચોમાસું પહોંચી ચૂક્યું છે ગઈકાલે અને મુંબઈની અંદર ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. મેં આપને બતાવ્યું કે કેવું મુંબઈની અંદર પાણી ભરાઈ ગયા, ક્યાંક ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે અને એ ધમધોકાર વરસાદ વરસ્યો છે. અને જ્યારે મુંબઈની અંદર પહોંચે ત્યારે 48 કલાકની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું દસ્તક આપતું હોય છે અને 6 થી 7 દિવસની અંદર આખા ગુજરાતને આવરી લેતું હોય છે. ત્યારે ગુજરાતની અંદર પણ મેઘાવી માહોલ જામેલો છે. કેવો માહોલ છે અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેવા વરસાદના વધામણા કરવા માટે લોકો થનગને છે, સંજય પાસેથી જાણીએ. ચોક્કસ મુંબઈની અંદર વરસાદ પડ્યાની 48 કલાકની અંદર જ ગુજરાતની અંદર ચોમાસાનું શરૂઆત થઈ જતી હોય છે અને હવામાન વિભાગ તરફથી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 48 કલાકની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું પ્રવેશ કરી શકે છે. અગાઉથી પણ કહેવામાં આવતું હતું કે આ વખતે ચોમાસું છે એ વહેલું બેસશે ગુજરાતની અંદર અને સાર્વત્રિક વરસાદની આશા રાખી છે, કારણ કે આગામી 7 દિવસ માટે હવામાન વિભાગે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ તમામ જગ્યાઓ પર વરસાદ સારા પ્રમાણમાં પડશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી. સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, સાણંદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, વલસાડ, તાપી આ તમામ જિલ્લાની અંદર, સૌરાષ્ટ્રના પણ તમામ જિલ્લાની અંદર આગામી 7 દિવસની અંદર વરસાદમાં આગાહી કરવામાં આવી છે અને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે છેલ્લા 2 દિવસથી પણ રાજ્યમાં સારો એવો વરસાદ પડી રહ્યો છે. લગભગ 14 જિલ્લા એવા છે કે જ્યાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ નોંધાયો છે. બિલકુલ 14 જિલ્લાની અંદર વરસાદ નોંધાયો છે અને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી અને એ ચોમાસાની દસ્તક કેવી દેખાય છે મેપની અંદર મારે તમને બતાવવું છે વિંડીના માધ્યમથી. અત્યારે મુંબઈની અંદર ગઈકાલે રાત્રે પહોંચ્યું છે કે ચોમાસું અને પછી હવે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પણ તમે અહીંયા જુઓ, સુરત હોય કે અહીંયા વલસાડ આવે, વાપી આવે, એ બધી જ જગ્યાએ વાદળો ઘેરાયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. આ બાજુ સૌરાષ્ટ્રની અંદર આ ભાવનગરથી લઈ અને વેરાવળ સુધી, આ બાજુ જામનગર, અમદાવાદની અંદર પણ ગઈકાલે રાત્રે વરસાદ વરસ્યો હતો. વાદળછાયું વાતાવરણ. અહીંયા આગળ જે વરસાદ પડી રહ્યો છે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો આ વરસાદ છે. પણ આ બાજુ સુરત છે, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર હવે બસ ચોમાસું પહોંચવાની તૈયારી છે. આ નૈઋત્યનું ચોમાસું, એના વાદળો ઘેરાયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. અહીંયા તમે ગોવાની અંદર હોય, કર્ણાટકની, કેરળની અંદર, આ બાજુ તામિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, બધે જ વરસાદ દક્ષિણની અંદર દક્ષિણ અને દખણને ઘેરી લીધો છે અને હવે ધીમે ધીમે ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે અને થોડી જ વારમાં એ ચોમાસું પહોંચી જશે ગુજરાતની અંદર અને ત્યારબાદ આખા ગુજરાતને આવરી લેશે. પણ પ્રી મોન્સૂનનો વરસાદ અત્યારે ગુજરાતની અંદર વરસી રહ્યો છે અને પ્રી મોન્સૂનનો વરસાદ તરબોળ કરી રહ્યો છે ગુજરાતને. અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પાલીતાણા હોય, ભાવનગરનું કે પછી વેરાવળ હોય, બધે જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અને જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અત્યારે વાત કરવી છે આ નર્મદા જિલ્લાની અંદર ક્યાં ક્યાં વરસાદની આગાહી, આજે ક્યાં ક્યાં વરસાદ વરસ્યો છે એની જો વાત કરીએ તો નર્મદા છે, ભરૂચ છે, એ બધે. અને આ બધા વચ્ચે ભાવનગર અમે આપને વિંડીના માધ્યમથી બતાવ્યું હતું કે ભાવનગરની અંદર અત્યારે વાદળો કાળા ડિબાંગ ઘેરાયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. રાકેશ સાગઠિયા ફોનલાઈન પર મારી સાથે જોડાયા છે. રાકેશ પાસેથી જાણીએ કેવો વરસાદ. રાકેશ. જી બિલકુલ, જણાવી દઉં, પાલીતાણામાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને સમગ્ર પાલીતાણાના આજુબાજુના ગામડા, જમણવા, વડિયા, મોટી રાસળી અને વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો અને ધીમી ધારે વરસાદ શરૂઆત થઈ હતી અને ઠંડક પસરી હતી. જી સાગઠિયા રાકેશ, પાલીતાણા. અને આગળ વાત કરવી છે જેતપુરની. જેતપુરને પણ વરસાદ તરબોળ કરી રહ્યો છે. છેક આ બાજુ હવે જેતપુર, રાજકોટ, જુનાગઢ એ બાજુ વરસાદ પહોંચી રહ્યો છે. મયુર પાસેથી જાણીએ કે કેવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને ગરમીમાંથી કેવી ટાઢક મળી છે. પણ એ પહેલા એ દ્રશ્યો મારે તમને બતાવવા છે જેતપુરની ગલીઓ કે જેની અંદરથી અત્યારે પાણી વહેતા થઈ ગયા છે. ભયંકર ગરમી સહન કરી છે આ વખતે આખા ગુજરાતે. ક્યાંક 46-47 ને અડું ટેમ્પરેચર થઈ ગયું હતું અને એ પછી જ્યારે ગરમીમાંથી થોડી રાહત મળી, ચોમાસું જ્યાં નજીક આવ્યું, પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જ્યાં બનવા માંડ્યા અને એના કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું અને ઉકળાટ અકળાવી નાખે એવો બફારો પણ થયો હતો અને એમાં વરસાદ વરસ્યો. કેવો આનંદ, કેવી ખુશી, મયુર પાસેથી જાણીએ. મયુર. બિલકુલ, રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના અનેક ગામો જે છે ત્યાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો પ્રેમગઢ સહિતના આજુબાજુના કેરાડી સહિતના ગામો જે છે ત્યાં જે છે તે બપોરના વરસાદ જે છે તે વરસ્યો હતો. ગરમીના બફારામાં પણ રાહત જે છે તે મળી છે. ભારે પવન સાથે વરસાદ જે છે તે વરસ્યો હતો. રસ્તા ઉપર પાણી ચાલતા થયા હોય તેવા દ્રશ્યો જે છે તે પણ સામે આવ્યા હતા અને વાવણી લાયક વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. અને આ બાજુ અમરેલી જિલ્લાને પણ મેઘરાજા તરબોળ કરી રહ્યા છે. સર્વત્ર ખુશીનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે. જેઠ મહિનો છે અને જેઠ મહિનાની અંદર વરસાદનું આગમન, લોકોને આકરી ગરમીમાંથી રાહત મળી રહી છે. સાવરકુંડલામાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે અને આહલાદક દ્રશ્યો સાવરકુંડલાના અત્યારે અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. ઠમઠમ વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને લોકોના હૈયા હરખાઈ રહ્યા છે. સૂર્યકાંત ચૌહાણ જોડાયા છે ફોનલાઈન પર. જાણીએ કેવો વરસાદ, લોકોમાં કેવો હરખ. જી સાવરકુંડલા
ગ્રામ્ય પંથકમાં ખાસ કરીને વીજપડી, કાંડલા સહિતના રામગઢ, લુવાર ગ્રામ્ય પંથકમાં અને ખેતરોમાં ખૂબ જ સારો એવો વરસાદ છે. આ વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ રહ્યો છે, કારણ કે ચોમાસાની શરૂઆત છે અને સાવરકુંડલા તેમજ રાજુલા તાલુકામાં પણ એવો સારો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ છે. આ વરસાદ ચોમાસાનો પ્રથમ વરસાદ ખેડૂતો માની રહ્યા છે અને ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ છે. જી. અને હવે વાત મુંબઈની અંદર વરસાદ વરસ્યો, ચોમાસું પહોંચી ગયું મુંબઈની અંદર અને આધિકારિક રીતે ચોમાસું પહોંચ્યા પછી જે પહેલો વરસાદ વરસ્યો છે, દર વખતે જોવા મળતું હોય છે, આકાશમાંથી તો કાચું સોનું વરસે છે પણ જમીન પર આવતા આવતા તંત્રના પાપે શ્રાપ બની જતું હોય છે. આ વખતે પણ કંઈક એવું જોવા મળ્યું, પણ મુંબઈ કરો ખુશ છે. ધવલ પાસેથી જાણીએ. જી મુંબઈમાં ધમાકેદાર વરસાદની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. નૈઋત્યના વિધિવત ચોમાસાની 2 દિવસ પહેલાં એન્ટ્રી થયા બાદ મુંબઈમાં ધમાકેદાર વરસાદ થયો છે. જો ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે મોડી રાતથી જ મુંબઈના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર બન્યા છે, કારણ કે જે દાદર, હિન્દમાતા, દહીસર સહિતના વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા છે. મુંબઈ કોર્પોરેશનના તંત્રની અવ્યવસ્થાના અભાવે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે. બીજા દિવસે પણ મુંબઈમાં રાત્રે પણ ખૂબ જ સારો વરસાદ થયો છે. મહત્વનું છે કે આગામી 72 કલાક માટે મુંબઈમાં અતિ ભારે વરસાદ થવાની પણ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આવનાર દિવસોમાં પણ ખૂબ જ સારો વરસાદ મુંબઈમાં થઈ શકે છે. બિલકુલ. અને ખેડૂતો માટે આગોતરું આયોજન, કારણ કે જો આ વખતે વરસાદ સારો થાય, જેની આગાહી છે કે આ વખતે 102% કરતાં વધારે વરસાદ વરસવાનો છે, ચોમાસું લાંબુ રહેવાનું અને સારું રહેવાનો અણસાર દેખાઈ રહ્યો છે અને એના જ કારણે રવિ પાક સારો થાય એવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. અને એના રવિ પાક માટે અત્યારથી જ બેઠક મળી હતી કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને અને ખેડૂતોને સારામાં સારા ભાવ મળે એના માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શું કહી રહ્યા છે કૃષિમંત્રી એ જોઈએ. ઘઉંના 20 કિલોના 800 રૂપિયા ટેકાનો ભાવ, ચણાના 20 કિલોના 1400 રૂપિયા, રાયડો 1400 રૂપિયા, શેરડી 1 ટનના 600 રૂપિયા અને ક્વિન્ટલના 6000 રૂપિયા. આ રીતે આજે અમે કેન્દ્ર સરકારને રાજ્ય સરકાર વતી ટેકાના ભાવ નક્કી કરવા માટેની અમારી દરખાસ્ત અમે આ મિટિંગમાં નક્કી થયા મુજબ અમે આજે મોકલી આપવાના છીએ. આગામી રવિ સિઝનના પાકોના ટેકાના ભાવની મિટિંગ આદરણીય રાઘવજીભાઈની અધ્યક્ષતાની અંદર મળી. ભારતીય કિસાન સંઘે પણ એનો ખેડૂત આગેવાન તરીકે પોતાનો મત રજૂ કર્યો. અગાઉ રાઘવજીભાઈએ જે બાઇટ આપી એ પ્રમાણે સરેરાશ 8.5% ભાવ વધારો ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રતિનિધિ તરીકે અમે માગ્યો હતો અને એ વાત આદરણીય રાઘવજીભાઈની અધ્યક્ષતાની કમિટીએ મંજૂરી રાખી છે. અને હવે વાત કેબિનેટ મંત્રી બનેલા CR પાટીલની, કારણ કે CR પાટીલ કેબિનેટ મંત્રી બન્યા. મંત્રીઓની જે શપથવિધિ હતી, ઓફકોર્સ એમાં જે છેલ્લા શપથ લીધા કેબિનેટ મંત્રી તરીકે CR પાટીલે લીધા અને CR પાટીલનું નામ જેવું સવારથી જ સામે આવ્યું ત્યારથી જ ગઈકાલથી જ રાજ્યની અંદર એક ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે કે જો CR પાટીલ હવે કેબિનેટ મંત્રી બને છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક નિયમ છે કે એક વ્યક્તિ એક જ પદ ઉપર રહી શકે, તો પછી હવે ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ કોના નામ ચર્ચાની અંદર આગળ ચાલી રહ્યા છે. જો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક નિયમ છે, ચર્ચામાં હોય એ પરચામાં ન હોય, પણ પરચામાં કોણ હોઈ શકે છે, કશ્યપ પાસેથી જાણીએ. કશ્યપ. બિલકુલ, જે પ્રમાણે CR પાટીલ છે કેબિનેટમાં તેને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, તેને લઈ અને હવે પ્રદેશમાં નવા અધ્યક્ષ કોણ તેને લઈ અને ચર્ચા જે છે તે જોરથી ચાલી રહી છે અને તેમાં કેટલાક નામ છે તે સામે આવી રહ્યા છે. ચહેરો એવો પસંદ કરવામાં આવશે કે જે સર્વસ્વીકૃત હોય, સાથે જ જ્ઞાતિગત સમીકરણો છે તેને પણ લક્ષમાં રાખવામાં આવશે. ઓબીસીની વાત કરીએ તો મયંક નાયક અને ખેડાના જે સાંસદ છે દેવસિંહ ચૌહાણ, તેનું નામ છે તે ચાલી રહ્યું છે. દેવસિંહ ચૌહાણ છે તે 3 વખત સતત આ જ વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈ આવ્યા છે, તો મયંક નાયક છે તે પણ ઓબીસી મોરચામાં અધ્યક્ષ છે અને અનેક સંગઠનલક્ષી જવાબદારી છે તે નિભાવી ચૂક્યા છે અત્યાર સુધી. આ સિવાય જો વાત કરીએ તો એક પાટીદાર ચહેરાનું નામ જે છે તે પણ ચર્ચામાં છે. લેવા પાટીદાર સમાજમાંથી જો કોઈ ચહેરો પસંદ કરવાનો થાય તો જયેશ રાદડિયા છે, તેનું નામ હાલ ચર્ચામાં છે અને તે સહકાર ક્ષેત્રે પણ તે મજબૂત પકડ જે છે તે ધરાવે છે અને સૌરાષ્ટ્રના લેવા પાટીદાર સમાજમાં તે સ્વીકૃત ચહેરો છે. આ સિવાય જો વાત કરીએ તો અમિત ઠાકર કે જેઓ પહેલાં
યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે અને હાલ તે વેજલપુરના ધારાસભ્ય છે. આમ અલગ અલગ ચહેરાઓ છે, તેના નામની ચર્ચા છે તે અત્યારે ચાલી રહી છે, પરંતુ પસંદગી એવા ચહેરાની કરવામાં આવશે કે જે સર્વસ્વીકૃત હોય અને સંગઠનને ફરી એક વખત સક્રિય કરી શકે. બિલકુલ. અને એની સાથે સાથે 5 નવા ધારાસભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ પક્ષ પલટુઓ કે જેમણે પક્ષ પલટો કર્યો, પેટા ચૂંટણી આવી, કેટલાક અપક્ષ ધારાસભ્યો પણ એમાં ખરા, પણ હવે એ 5 નવા ધારાસભ્યો એમને શપથ અપાવવાના છે. કૃષ્ણા મારી સાથે છે. કૃષ્ણા, આવતીકાલે શપથવિધિ તો છે, પણ જે 5 નવા ધારાસભ્યો પક્ષ પલટો કરીને આવ્યા, ઘણી બધી વાતચીત થઈ હશે, ઘણા બધા ડીલ પણ થઈ હશે જો ખુલ્લા શબ્દોમાં કહીએ તો, અને કદાચ એના કારણે હવે ગુજરાતમાં પણ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થઈ શકે. જી બિલકુલ નુપુર, આ નેતાઓને આપણે જોઈએ છે કે દર વખતે કેવી રીતે ક્ષણોમાં અંતરાત્માના અવાજ જાગી જાય છે અને પક્ષ પલટા કરી લે છે. એવી પણ હંમેશા એવું કહેવાય છે જ્યારે પક્ષ પલટા કરે છે ત્યારે વિપક્ષ તરફથી કે પક્ષ પલટુઓને જનતા નકારશે, પરંતુ વાસ્તવમાં શું એવું થાય છે? આપણને ખબર છે કે અલ્પેશ ઠાકોર સાથે એવું થયું હતું, એમને ધવલસિંહ ઝાલા સાથે એવું થયું હતું, બાયડના પૂર્વ ધારાસભ્ય એ સમયે, અત્યારે તો એ પણ ધારાસભ્ય છે, પરંતુ એ હાર્યા હતા. પરંતુ અપવાદોને બાદ કરતા ક્યારેય એવું થયું નથી. પક્ષ પલટુઓ જીતવામાં સફળ રહે છે અને ફરી પાછું ગુજરાતમાં એવું થયું છે. 156 ખૂબ મજબૂત સંખ્યાબળ હતું ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે, પરંતુ તેમ પણ જાણે કદાચ ઓછું પડતું હોય એમ હજુ પણ ભલે CR પાટીલ પહેલા એવું કહી ચૂક્યા હોય કે હવે અમે કોઈને નહીં લઈએ, પરંતુ એ સિલસિલો આજ સુધી થંભ્યો નથી અને ચાલુ ને ચાલુ જ રહ્યો છે. હવે કદાચ આશા રાખીએ કે થંભી જાય, કારણ કે લોકોના જનાદેશ સાથે આ કેવી રીતે રમત રમાતી હોય છે. પરંતુ બધા વચ્ચે જે 5 ધારાસભ્યો, એમાં આ 5 ધારાસભ્યો જેમણે પક્ષ પલટો કર્યો હતો એમાંથી 4 કોંગ્રેસના હતા, 1 અપક્ષના હતા, ધર્મેન્દ્રસિંહ, કે જેમને ટિકિટ નહોતી આપીને અપક્ષ તરીકે લડ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવ્યા અને 5 વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ હતી. 5 જીતવામાં સફળ રહ્યા છે. એમાં 4 એવા છે જે કોંગ્રેસના છે, જેમાં અર્જુન મોઢવાડિયા પોરબંદરથી જીતવામાં સફળ રહ્યા, CJ ચાવડા વિજાપુરથી જીતી ગયા, ચિરાગ પટેલ ખંભાતથી જીતવામાં સફળ રહ્યા, અરવિંદ લાડાણીએ માણાવદરથી જીતી ચૂક્યા છે. એટલે 4 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના ઘટી ગયા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંખ્યાબળ 156થી સીધું 161 પર આવી ગયું છે. જોકે હજુ પણ એક ચૂંટણી બાકી છે. આપણને ખબર છે કે વિસાવદરની જે ચૂંટણી અટકી ગઈ છે એટલે એમાં શું થશે જોવાનું રહેશે, પરંતુ કોંગ્રેસનું સંખ્યાબળ 17થી સીધું 13 પર આવી ગયું છે. આમ આદમી પાર્ટીના 1 ધારાસભ્ય જશે એટલે એમનું તો ઘટી જ ગયું છે, 5થી 4 પર આવી જ ગયું છે. પરંતુ હવે જ્યારે 156થી 161 થઈ ગયા છે, વિપક્ષમાં માત્ર હવે 21 ધારાસભ્ય બાકી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલા મોટા પરિવર્તન હવે મંત્રીમંડળમાં આવશે? કારણ કે અર્જુન મોઢવાડિયાને તો સ્વાભાવિક છે કે આટલા કદ્દાવર નેતાને લેવામાં આવ્યા છે, તે મંત્રીમંડળની લાલચ સાથે જ એમને લેવામાં આવ્યા હોય, એટલે એ પણ આવશે. અનુપુર, બિલકુલ. અને આગળ વાત કરવી છે, એક બોલિવૂડ ફિલ્મ આવી હતી, યાદ છે? મુન્નાભાઈ MBBS, એનું એક ગીત હતું, દેખ લે આંખો મેં આંખે ડાલ શીખ લે. તમને થતું હશે કે આ ગીત કેમ ગાઉં છું, પણ એ જ્યારે સીન મેં જોયો હતો, મેં ઘણા બધા મેડિકલના મિત્રો પણ હતા, એમને પૂછ્યું હતું શું ખરેખરમાં આવું થાય કે કોઈ કોલ ગર્લ કે કોઈ આવી રીતે ડાન્સર હોસ્ટેલની અંદર આવી જાય અને આવી રીતનું બધું? તો એ લોકોએ કહ્યું આ તો ડિરેક્ટરની એક કલ્પના માત્ર હતી અને રાજુ હિરાણીએ એક કલ્પનાથી એ બનાવેલો સીન હતો, પણ આ સીન સાચો પડતો આજે દેખાયો છે. ભલે ઘણો સમય થઈ ગયો મુન્નાભાઈ MBBS આવ્યું હોય એને, પણ હકીકતની અંદર આવું થયું છે, કારણ કે એક વિદેશી મહિલા સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં એક ડૉક્ટરના રૂમમાં પહોંચી હતી, ઓર્થો વિભાગનો એક ડૉક્ટર કે જેણે આને બોલાવી હતી, અને ત્યારબાદ બંને વચ્ચે કોઈ ખટરાક થયો, એણે લાફો ચોડી દીધો. કઢંગી હાલતમાં એ યુવતી બહાર આવી અને પછી હોબાળો થઈ ગયો. શું થયું હતું એનું જાણકારી લેવા માટે જ્યારે સંદેશ ન્યૂઝ પહોંચ્યું તો હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા બચાવ કરવાના પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા, અને જ્યારે રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું તો આ એક મુદ્દો તો હતો જ, એની સાથે સાથે હોસ્ટેલની અંદરથી બિયરના ટીન અને દારૂની બોટલો પણ મળી હતી. સુરત શહેરમાં મનપા સંચાલિત સિમેર હોસ્પિટલ છે તે ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે, અને આ વિવાદ છે તે એક કહેવાય કે વિદેશી મહિલાને જે હોસ્ટેલમાં બોલાવવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને મારવામાં આવ્યો હતો. આખો મામલો શું છે? દિન છે તેમની સાથે, પૂરા મામલા क्या है? मामला तो ऐसा है कि जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, कोई लड़की वहाँ पे आई थी जिसको कि बाहर उसने आके पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस यहाँ पे आई, पुलिस ने उसके अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन ली और पुलिस ने उस लड़की को यहाँ से लेके पुलिस स्टेशन चले गए. सर ये लड़की कौन थी? यहाँ की थी कि बाहर की थी? उनके हिसाब से बाहर की लड़की थी. हाँ, यानी बाहर की, क्या विदेश की थी या इंडिया की थी? शायद इंडिया की नहीं थी, ऐसा उनका कहना है, पुलिस वालों का कहना है. सर ये जिसके कमरे में आई थी, क्यों आई थी और ये किसने बुलाई थी, कौन है डॉक्टर, यहाँ पे कैसे फर्ज बजाता है वो? अभी जो नाम सामने आ रहा है वो ऋत्विक दर्जी करके एक स्टूडेंट का नाम सामने आ रहा है. वो ऑर्थोपेडिक्स का रेसिडेंट है, लेकिन उसकी जांच होगी तभी हम कंफर्मली
बता सकते हैं। सर वो लड़की को मारा था उसके बाद सिमेर में ही ट्रीटमेंट की गई थी, क्या ट्रीटमेंट की गई थी? ऐसा कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया गया था क्योंकि वो पुलिस के पास ही थी और पुलिस ही उनको लेके गई। હવે જે કહેવાય કે સિમેરના જે સંચાલકો છે તે કમિટી બનાવી છે અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને ડોક્ટર પર જે કાર્યવાહી કરવાની છે તે ડોક્ટર પર કાર્યવાહી કરવા માટે પણ જે કહેવાય કે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત। એટલે એવું નથી કે ગુજરાતની અંદર આ એક હોસ્પિટલ ચર્ચાની અંદર હોય અથવા વિવાદની અંદર હોય, એક સાથે બે હોસ્પિટલ ચર્ચા અને વિવાદમાં આવી છે અને બીજી હોસ્પિટલ છે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ, જ્યાં આગળ હોર્ન વગાડવા પર પણ પ્રતિબંધ હોય, ત્યાં શંકર મહાદેવનનો કોન્સેપ્ટ થાય, જો કે પહેલી વાર નથી, બીજે મેડિકલમાં દર વર્ષે આ રીતે કોન્સેપ્ટ થતો હોય છે। કોવિડ કાળને બાદ કરીએ તો એ દરમિયાન આવી રીતના કોન્સર્ટ નથી થયા, પણ એ મોટા મોટા સ્પીકરો લગાડવામાં આવે અને ત્યાં આગળ ધ્વનિ પ્રદૂષણ કરવામાં આવે। પણ જ્યારે સંદેશ ન્યૂઝે હોસ્પિટલ પ્રશાસનનો સંપર્ક કર્યો, એમને પૂછવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આવું કેમ, તો એમણે કેવો બચાવ કર્યો, હવે એ જુઓ। છેલ્લા 20 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ છોકરાઓનો સ્ટુડન્ટ્સનો થતો હોય છે, એમાં નોન એકેડેમિક એટલે કલ્ચરલ એક્ટિવિટી લોકો રાખતા હોય છે અને પોલીસ પરમિશન સાથે અને ફાયર સેફ્ટીના પ્રિકોશન સાથે જ કરતા હોય છે, એઝ પર પ્રોટોકોલ। દર વર્ષે થાય છે। કોવિડમાં 3 વર્ષ લોકોએ બંધ રાખેલ, બાકી દર વર્ષે થાય છે। પણ અમારું જે પેશન્ટનું વોર્ડ છે ને એ અમારું જે ડિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ એના કરતાં દૂર છે, એટલે એ લોકો મેઝરમેન્ટ લઈ અને પરમિશન આપે છે। 24 કલાક પહેલાં પોલીસ પરમિશન આપતી હોય છે। કેટલા ડિસેબલ ત્યાં વગાડવામાં આવતું હોય છે, કોઈ પેશન્ટને તકલીફ થતી હોય એ મને એક્ઝેક્ટ નથી યાદ કેટલા ડેસિમલ હોય છે, પણ એમને જેટલા લખ્યા હોય છે લેટરમાં એટલા જ હોય છે। જે આપણે ફંક્શન કર્યો કોલેજ ગ્રાઉન્ડમાં, જે કોલેજનો એન્યુઅલ ફંક્શન હતો બીજે મેડિકલ કોલેજનો, એના પોલીસ પરમિશન પ્લસ પરમિશન સાથે થયેલ છે અને એવું કોઈ બી જાણમાં આવેલ નથી કે દર્દીઓને હાલાકી કોઈ પહોંચી હોય। પ્લસ જે આપણે ડૉક્ટરો હતા એ ડૉક્ટરો ઓન ડ્યુટી હતા, કે એવું નહીં કે કોન્સર્ટના કારણે ડૉક્ટરો લીવ પર હોય કે એવું કંઈ સર્જાયું નથી જરા। અને આગળ વાત કરવી છે સંત સંમેલન ત્રંબાની અંદર રાજકોટમાં આ સંત સંમેલન મળવા જઈ રહ્યું છે અને આખા રાજ્યની અંદરથી સંતો મહંતો ઉપસ્થિત રહેવાના છે। એક એજન્ડા એમનો એ છે કે જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર જે લખેલું છે, આની અંદર ભૂતકાળમાં પણ આપણને ખબર છે કે જ્યારે સાળંગપુરની અંદર પેલો ભીત ચિત્રોનો વિવાદ થયો હતો, એ વખતે કહ્યું હતું કે ભીત ચિત્રો નહીં ચિત્ત ચિત્રો બદલવા છે। સનાતન સમુદાયના ઘણા બધા સંતોએ એક સુરે આ વાત કરી હતી, પણ એ પછી એ મામલો ઠંડો પડ્યો અને હવે ફરી એકવાર સંત સંમેલન મળવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે શું બીજા મુદ્દાઓ છે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાહિત્યોમાંથી વિવાદિત આવી વાતો દૂર કરવા સિવાય બીજી કઈ વાતોએ ચર્ચા થશે, સંત સંમેલનનો મુખ્ય એજન્ડા શું છે, એનું મુખ્ય હાર્દ શું છે, મયુર પાસેથી જાણીએ। મયુર, બિલકુલ નૂપુર, આવતીકાલે રાજકોટના ત્રંબા ખાતે સંત સંમેલન યોજાવાનું છે। ગુજરાતભર અને દેશભરમાંથી ગણિતિક જે સંતો છે, ખાસ કરીને સનાતન ધર્મ સાથે સંકળાયેલા તમામ સંતો મહંતો છે, એ આ સંપ્રદાયના જે સંમેલન છે તેની અંદર ઉપસ્થિત રહેવાના છે। મુખ્ય એજન્ડા તો જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દ્વારા ચિત્રોની વાત છે કે પછી ચોપડા લખવાની વાત છે, અથવા તો એમ કહી શકાય કે એમના ધર્મ ઉપનિષદો લખવાની જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તેની સામેનો આ સંત સંમેલનનો મુદ્દો છે। બીજી સૌથી મોટી વાત એ છે કે સનાતન ધર્મની અંદર જે કંઈ પણ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, અથવા તો કહી શકાય કે સનાતન ધર્મની અંદર પુનઃજાગરણની જે વાત છે તે વાતને લઈને આ સંત સંમેલન છે, તેની અંદર તમામ સંતો મહંતો કલાકારો છે, કથાકારો છે ઉપસ્થિત રહેનાર છે। હાલ તો જે એજન્ડા જાહેર કરાયો છે તે મુજબ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની સાથેનો વિવાદ છે એ મુખ્ય છે, પરંતુ સાથે સાથે જ રાજકોટથી શરૂ કરીને દેશભરની અંદર સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર ફરીથી એક નવચેતના જગાવવાની વાત છે। અને આ નવચેતના એટલા માટે છે કારણ કે સનાતન ધર્મને લઈને અનેક લોકો અનેક વખત ટિપ્પણીઓ કરી નાખે છે, અનેક વખત વિવાદાસ્પદ વાતો કરી નાખે છે, ચાહે તે દેવી દેવતાની વાત હોય, રિવાજોની વાત હોય કે પછી મતાંતરની વાત હોય। આ બધી જ વસ્તુઓ પર પૂર્ણ વિરામ મૂકવા માટે એક સનાતન ધર્મનો એક રોડમેપ તૈયાર કરવાની વાત છે તે આ સંત સંમેલનની અંદર યોજવામાં આવશે। શરૂઆત રાજકોટથી થઈ રહી છે અને આ પ્રકારનું સંમેલન છે તે દેશભરની અંદર થાય તેવી શક્યતાઓ પણ અત્યારે જોઈ રહી છે। વેલકમ બેક। રથયાત્રા 7 જુલાઈએ થવાની છે અને તડામાર તૈયારીઓ અત્યારથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે। જગન્નાથ મંદિર પણ તૈયારી કરી રહ્યું છે અને અમદાવાદની અંદર મહાનગરપાલિકા હોય કે પોલીસ તંત્ર એ પણ તૈયારી કરી રહ્યા છે। ભયજનક મકાનો લોકેટ કરી લેવામાં આવ્યા છે। 145 થી 147 એવા મકાનો છે જે ભયજનક હોવાનું સામે આવ્યું, ઉતારી લેવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે અને એમાંથી એક નોટિસ જમાલપુર ખાડિયાના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાને પણ આપવામાં આવી છે કે એમની ઓફિસ ભયજનક સ્થિતિમાં છે અને ઉતારી લેવામાં આવે।
મારું મકાન પણ રથયાત્રા રોડ પર આવેલું છે અને મારી ઓફિસ પણ ત્યાં જ આવેલી છે. એટલે વર્ષોથી મારી ઓફિસ છે, મારા મધર ફાધરના નામની આ પ્રોપર્ટીઝ છે અને કોર્પોરેશને જે નોટિસ આપી છે નિયમ મુજબ ચોક્કસ મેં નોટિસ સ્વીકારી છે અને કોર્પોરેશનના નિયમ મુજબ આ પ્લાન મંજૂર કરાવીને પ્લાન મંજૂર થતાં જ આ મારી ઓફિસ અને મારા જે મકાનનું છે હું નવી સતી એનું બાંધકામ કરાવી